रिपदमन सिंह मलिक का मर्डर हुंदा है, फॉरन जिहड़ा इल्ज़ाम इंडियन मीडिया ने जां उन्हां दे जिहड़ी हुण इनकुआरी कमीशन ने कहा भी उन्हां दे प्रॉक्सीज़ ने, उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर और खालिस्तानियों ते लाया। उन्होंने कहा जी भी क्योंकि रिपदमन सिंह मलिक इंडिया जाके जां दूजे उन्होंने खालिस्तान का विरोध किया। दो कातलों भी फड़ लिया, गड्डी की भी पछाण हो गई जिहदे चों आए, और वो दो कातल जिन्हां चों उत्ते ट्रायल इन्हां च टैनर फॉक्स और होसे लुपेस, बेटा वकील है जसप्रीत सिंह मलिक, और उन्होंने नौं बीबी संदीप कौर धालीवाल ने उन्होंने पूछा जिहड़ा दोषी नूं कि भी तू ये तो दस के किहदे कहण ते कीता भी वो अपना किने तैनूं सुपारी दित्ती जिहदे ते तू साडे पिता दा कतल कीता। साडे परिवार दे उत्ते अजे भी खौफ है और ये सच सामने आना चाहिए कि इन्हां पहाड़े दे कातलां नूं किने हायर कीता, किने ये डर्टी जॉब जिहड़ा करवाया। व्यूअर्स वेलकम बैक आवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि अज कैनेडा विचले ब्रिटिश कोलंबिया दी अदालत ने कैनेडा दे सिख आगू सरदार रिपदमन सिंह मलिक दी 14 जुलाई 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 24 ਸਾਲਾ ਕਾਤਲ ਟੈਨਰ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ और दूसरे दोषी ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮਲਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਲਿਕ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो दुखदाई गल जदों असी एक तो बाद एक देखते हैं और इंडियन स्टेट किवें सिख मामलों दे विच 1970 दे अखीर तो दखल अंदाजी करती रही गुरुद्वारियां दे विच। फिर जिहड़ा एक वड्डा हादसा, जिहड़ी एक वड्डी ट्रैजिडी कैनेडा दी हिस्टरी च नहीं, जे दुनिया दे हवाई जहाज़ अगवा या दूसरिया वाक़यात तो बहुत सारे लोग करते रहे जिहड़ियां फ्रीडम मूवमेंट सी, पर जिस लैवल के उत्ते जून 1985 दे विच कनिष्का जहाज़ जिस दे विच बॉम्ब रखे होण दियां संभावनावां कहीआं जांदियां ने, और उसका जिहड़ा हादसा वो आयरलैंड के उपर एटलांटिक ओशन दे विच ही हुंदा है। 329 मुसाफर उहदे च मारे जाते हैं और वो सिखां दे खाते दे विच, खालिस्तानी लहर दे खाते दे विच पाया जाता है। हुण इस वेरवे च क्योंकि असीं पासिंग रैफरेंस कई बार इसका जिक्र किया है, खास तौर पर सॉफ्ट टारगेट किताब जिहड़ी उस वेले जिहड़ा लेट 80s दे विच टोरंटो स्टार और ग्लोब एंड मेल दे दो जिहड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट सी उन्होंने लिखी, और सॉफ्ट टारगेट उन्होंने ये सारा इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां ने किवें सिखां दे विच घुसपैठ की, किस लैवल दे उत्ते उन्होंने जाके जिहड़ा किस किस्म की हिंसा गुरुद्वारियां च भी करवाई, पर उन्हां दा जिहड़ा सॉफ्ट टारगेट का कनकलूजन सी कि भाई ये इंडियन इंटैलीजेंस एजेंसियां ने ही ये कारा कीता, भावें जज्बाती सिखां नूं मोहरे दे तौर ते वरतिया गया। हुण और उस सारे किरदार दे विच जिहड़ा प्रमुख नां सी वो रिपदमन सिंह मलिक होरां दा सी। रिपदमन सिंह मलिक जिन्ना कुछ उन्हां बारे मैं सुनिया, साडे एक होर सज्जन ने जिहड़े फिरोजपुर नाल संबंधित रखते हैं, उन्हां दा ये कहना है कि भी ये एक बड़ी डेडिकेटेड सिख फैमिली इन्हां दी जिहड़ी है फार्मासिस्ट की दुकान सी और सिख माइंडेड, और एक सज्जन ये दस रहे सी कि भी ईवन जदों पंजाबी सूबा मोर्चा 1960 दे विच जां 1950 दे अखीर 60 उदों भी ये परिवार जिहड़ा है वो सिखी रंग च रंगिया अकालियां दे नाल खलोते और रिस्क लैके काम करने वाले सी। सो पिछोकड़ पक्ष तो नहीं है। फिर जिहड़ा उन्होंने अपने कुछ इंटरव्यू रिपदमन सिंह मलिक दे जदों
ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਹਿੱਪੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 80s ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮਦਦ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ 3 ਸਫਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪੜਾਅ 'ਚੋਂ ਕੌਣ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਲਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਸਫਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਸਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਦਾ ਹੀ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹਿੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਟਰੈਪ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਐਕਵਿਟ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲੀ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹਰ ਹੈ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਫੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਟਲ ਵੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਪਰ ਉਸ ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੂਸਰਾ ਪਾਓਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਵਿਟਲ ਹੋਈ, ਬਾਹਰ ਆਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੈਦਰ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਫੇਮੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਸੋ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਜੇ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੇ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣ ਦੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਔਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ। ਜੀ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਪ੍ਰੋ ਇੰਡੀਆ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਡੰਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਖੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ RCMP ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਔਰ ਉਹ 2 ਕਾਤਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟਰਾਇਲ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਔਰ ਹੋਸੇ ਲੂਪੇਸ। ਹੁਣ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਮਰਡਰ, ਉਹਨੇ ਹੋਸੇ ਲੌਪਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਰ ਫੌਕਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਔਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਔਰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੈ, ਪਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਬੇਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਸ਼ਕ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮੂਲ ਦੇ ਨੇ, ਲਤੀਨੋ ਦੂਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਤੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖੌਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਡਰਟੀ ਜੌਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ 123 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਹੇਗ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ RCMP ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੌਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਅੱਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, UK, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਵੀ ਭੁਗਤ ਗਏ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।